سب کلام کے لیے تیار ہیں سننے کے لیے؟ آج کا جو ہمارا عنوان ہے چھت توڑنے والا ایمان. کون سا ایمان ہے؟ چھت توڑنے والا. سب بولے چھت توڑنے والا ایمان. ہاللیلویا. ایک مرکزی آیت ہے لوکا رسول کی انجیل 5 باب اور اس کی 20 آیت کو مرکزی آیت ہے. ہم اس کو پڑھیں گے. جی. اس نے ان کا ایمان دیکھ کر خدا یسوع مسیح نے لوگوں کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے. زوردار تالی بجائیں گے یسوع کے لیے. یہ واقعہ وہ ہے کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 5 باب اور 17 آیت میں ہمیں یہ بہت خوبصورت ایک اس کے اندر ہمیں معجزہ ملتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایک کہانی ہے جو ہمیں ایک ایمان سے مضبوط کرتی ہے. اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل یہ ہے کہ یسوع ایک مفلوج کو شفا دیتا. آمین. ہاللیلویا. اور جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں, اس کے سیاق و سباق میں جاتے ہیں تو پڑھیے ذرا 17ویں آیت سے پڑھیے. اور ایک دن ایسا ہوا. توجہ کی ضرورت ہے. کلام آج کا جو ہے بڑا پاورفل کلام ہے, روح سے بھرا ہوا کلام ہے اور چھت کو توڑ دینے والا ایمان کا. ہاللیلویا. جی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا. خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے. فریسی اور شرع کے معلم, پڑھے لکھے لوگ, فقی, فریسی, شرع کے عالم, شریعت کے عالم, فریسی اور شرع کے معلم بیٹھے تھے. تو ان کو تعلیم دے رہے ہیں خداوند یسوع مسیح, جو گلیل کے ہر گاؤں اور وہ لوگ گلیل کے ہر گاؤں دور دراز سے اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے. اور یہودیہ اور یروشلم سے لوگ آئے تھے. اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی. اور خداوند کی قدرت, خدا باپ کی قدرت شفا بخشنے والی یسوع کے ساتھ تھی. اور دیکھو کئی آدمی یہ ہے جو سٹوری ابھی شروع ہو رہی ہے. اور دیکھو کئی آدمی, ایک آدمی کو جو مفلوج تھا, ایک آدمی کو جو مفلوج تھا, چار پائی پر لائے اور کوشش کی اور انہوں نے کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں. اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں. کئی آدمی جو ہے ایک مفلوج کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے ہیں. ایک مفلوج جو ہے وہ پیرالائز ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتا. وہ اتنا پیرالائز ہے کہ ہو سکتا کہ وہ بیٹھ سکتا ہو تو اس کو ایک یا 2 آدمی اس کو اٹھا کر لے آتے, یا وہ تھوڑا سا چل سکتا ہو تو اس کو سہارا دے کے کوئی دوسرا بندہ. لیکن وہ بالکل ہی پیرالائز ہے, بالکل ہی چل نہیں سکتا. اس کی ਉਹਦੀ ਲੱਤ بھی نہیں ہلتی ہوگی, ਉਹਦੀ باہ بھی نہیں ہلتی ہوگی. وہ بالکل پیرالائز ہے. اور اس کو 4 پائی پر ڈال کر اس کو کئی لوگ لے کر آئے ہیں. جی. اور جب بھیڑ کے سبب سے کہ وہاں اتنی بھیڑ ہے جی, اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی. اس کو جہاں خداوند یسوع مسیح بیٹھے ہوئے ہیں, ان فقیوں کو, شرع کے عالموں کو, معلموں کو, فقیوں کو, صدوقیوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تو وہاں رش اتنا لگا ہوا ہے کہ وہاں جگہ نہیں, اتنی بھیڑ ہے. تو کوٹھے پر چڑھ کر ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ کہ ਉਹਨੂੰ کوٹھے تے لے گئے. کوٹھا تو سمجھتے ہیں نا, چھت کے اوپر, کسی مکان کی چھت کے اوپر لے گئے. جو نیو جنریشن ہے ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جو مکان ہے اس کی چھت کو پنجابی چ کوٹھا کہتے ہیں. تو اس کو وہ کوٹھے پر لے گئے. ان کا جذبہ دیکھیں, ان کا ایمان دیکھیں. وہ جو 4 پائی تے پیا نا, او دا ایمان نہیں جے, وہ جڑے انہوں لوگ لے کے آئے جے انہاں دا ایمان جے. ہاں جی. کوٹھے پر چڑھ کر وہ اس کو کوٹھے پر لے گئے. کھپریل میں سے
وہ اس کی کھپریل جو آج کل تو یہ RCC چھت ہے یا ٹیئر گارڈر کی چھت ہوتی ہے یا وہ بڑے بڑے سلیب ڈالتے ہیں گارڈر ڈال کر آج کل کی یہ چھتیں ہیں. لیکن جو ہم بھی گاؤں سے ہیں اور جو لوگ گاؤں سے ہیں ان کو کھپریل کا پتہ ہوگا کہ وہ چھتیر بڑے بڑے چھتیریاں ڈال کر اور لکڑیاں ڈال کر اور چھت ڈالتے تھے اور پرانے زمانے کی چھتیں تھی. تو وہ کیا ہے؟ کھپریل. اس کو کٹولے سمیت بیچ میں، اس کو کٹولے سمیت اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا. وہ کانوں کی چھت کو کیا بولتے تھے؟ سرکی. زوردار تالی بجائیں گے اماں کے لیے. سرکی والی چھت، سرکی والی چھت. وہ سرکی والی چھت اور کھپریل انہوں نے اس کو پھاڑ کر اس کو کٹولے سمیت کہ وہ چارپائی کا انہوں نے کٹولا بنا دیا. اس کے اوپر چارپائی کے اوپر رسے باندھ کر اس کا کٹولا بنا دیا، بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا. میرے عزیزو، آج کوئی کسی دی چھت توڑ کے تے بخا دے، کوئی مکان دے تے چڑھے تے صحیح، ہاں جی، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں. کسی کی چھت ہے اور کسی دا کوٹھا ہے تو وہاں خدا یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہیں اور ان کا جذبہ اور ان کا ایمان دیکھیں کہ انہوں نے اس بندے کو لے کے آئے ہیں، اس مفلوج کو. اور جب انہوں نے بھیڑ دیکھی ہے کہ یہاں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کسی کی چھت ہے، کسی کا گھر ہے، اس کو وہ کوٹھے پر لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کی چھت پھاڑ کر اور اس کو وہ چارپائی کے چاروں کونوں کے اوپر رسیاں باندھی اور خدا یسوع مسیح کے آگے اس کو رکھ دیا. میرے عزیزو، اے پتہ کیڑے لوگ جے منو دسو کیڑے لوگ؟ اے کیڑے لوگ؟ عرفان بھائی تسی دسو. ہاں جی دسو نا. نہیں، اے تسی سارے لوگ، اے سارے تسی جڑے خدا دے معجزات جڑے خدا دی قدرت نو ویندے، جڑے ایتھے خدا دا پاک روح زور دے نال اتریا ہوندا. ایتھے جدو معجزات ہوندے نے، بڑے بڑے معجزات ہوندے نے. آپ نے کتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہیں کہ لوگ اپنی بیماریوں سے، اپنی بے روزگاریوں سے، تاثیروں سے لوگ آزاد ہو کے دیکھتے ہیں. تو وہ لوگ جڑے نے اس مفلوج نو جڑا مفلوج خدا یسوع مسیح کے پاس چل کر نہیں آ سکتا، جڑا مفلوج جڑا ہے وہ خدا یسوع مسیح سے بہت دور ہے، جو دعا سے بہت دور ہے وہ بھی مفلوج ہیں، جو نشے کے اندر ہیں وہ بھی مفلوج ہیں، وہ بری زندگی گزار رہے ہیں، جو دن دولت جنہوں نے اپنے پیٹ کو خدا بنا لیا وہ بھی مفلوج ہیں. وہ لوگ جڑے نے انہوں نے شفا پائی ہوگی. وہ جو لوگ ہیں انہوں نے خدا یسوع مسیح کی شفا کو پایا ہوگا یا انہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہیں کہ ان کا یقین ہے کہ ایسی یہ چھت پاڑ دواں گے جو مرضی آکھے جدی چھت توڑنے اے سانو جو مرضی آکھے سیدھے پیسے پاڑ دواں گے. ہاں جی، وہ ایسے تو نہیں چھوڑے گا نا جس کی چھت وہ پھاڑ رہے ہوں گے. ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا سب کچھ ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں. ایک باری یہ بندہ جڑا نا اے یسوع دے کے آ جائے تے یسوع نے جدو اے دے ہاتھ رکھنا ہے نا تے انہیں اپنی چارپائی تے نہیں جانا. انہیں چارپائی تے آیا ہے پر انہیں چارپائی چوکے جانا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایمان دیکھیں ان کا ایمان دیکھیں. اے تھانوں بھی دعوت ہے. اے وہی لوگ میں بار بار تسی آکھو گے بھائی صاحب جڑا نا کلام نے ادھر لے کے آندے میں کی کراں؟ خدا دا کلام یہی آندا جی. ہاں جی ہاں جی، خدا کا کلام ہی یہی کہہ رہا ہے. ہاں جی، تو وہ کیا ہے کہ ان کا ایمان دیکھیں، وہ چھت پاڑ دی، بندے کو اتار دیا. جی آگے بڑھیں گے. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، ہاں جی اے ہن سن لو اگے گل. یسوع نے ان کا ایمان، کنہ دا ایمان؟ لوگوں کا ایمان. وہ دا ایمان نہیں سی، وہ تو مفلوج ہے، وہ تو بول بھی نہیں رہا، اس کی تو بات ہی نہیں لکھی ہوئی. ان کا ایمان جو اس کو اس کے ساتھ لے کر آئے تھے. جی اس آدمی سے کہا کہ آئے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے. تیرے گناہ
तेरे गुनाह माफ हुए। हाँ जी, वो तो मफलूज है ना, वो तो मफलूज पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो तो खुदावंद यीशु मसीह होती मफलूजी से पहले जो है उसको क्या कह रहा है, जा तेरे गुनाह माफ हुए। क्यों? मेरे अजीजों, यीशु ने पहले गुनाहों की माफी दी क्योंकि अंदरूनी जो जख्म है ज्यादा गहरे होते हैं। आमेन। जो हमारे पीछे से चल रहे होते हैं ना, जो हमारी लड़ियों से चल रहे होते हैं, जो हमारी जनरेशन से चल रहे होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ। Praise the ਉਹ Lord. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 99% ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या खुदावंद यीशु ने क्या किया, उसके गुनाह माफ किए। जी आगे बढ़ेंगे। इस पर फकीर और फरीसी सोचने लगे इस पर फकिया और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है ये कौन है, जो कुफर बकता है। इंटरेस्टेड जी, ये कौन है जो कुफर बकता है। कि जब हमने शुरू में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि शरा के आलम फरीसी और मौलम शरीयत के आलम जो हैं वो दूर दराज से, यरूशलेम से, यहूदिया से खुदावंद यीशु मसीह की तालीम सुनने के लिए आए हैं और भीड़ लगी हुई है। और जब उन्होंने ये वाकया सुना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो मेरे अजीजों, यहूदियों के जो उनका जो फिरका है, उनके ईमान के मुताबिक कि गुनाह सिर्फ कौन माफ कर सकता है, खुदा माफ कर सकता है। तो ये शख्स जो है ये कैसे कह सकता है, ये इसके पास कौन सा इख्तियार है, ये कौन सी इख्तियार की तालीम दे रहा है, जा तेरे गुनाह माफ हुए। वो मेरे अजीजों इसलिए क्योंकि जो आपको पता है कि उस वक्त के जो सरदार थे, जो काहिन थे, जो कहानत करते थे, वो सालों साल अपनी तैयारी करते थे और लोगों की खताओं की कुर्बानी के लिए हैकल में जाकर खता की कुर्बानी गुजराते थे। और आपको पता है कि उनके पैरों के नीचे रस्सा बांध देते थे ताकि जब उनकी जो घंटी बजती रहती थी तो वो उनको पता था कि ये बंदा लाइव है, जिंदा है, और जब वो बंद हो जाती तो उसको खींच लेते थे। तो गुनाह माफ करना करवाना बड़ा मुश्किल था और यीशु कह रहा जा तेरे गुनाह माफ। हाँ जी, तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को गुनाह माफ करने का इख्तियार है। आमेन। हालेलुया। और एक और बात कि जितने थे, फकी थे, फरीसी थे, सदूकी थे, मौलम थे, ये खुदावंद यीशु मसीह अक्सर हैकल के अंदर, इबादत खानों के अंदर तालीम दिया करते थे। और सब्बत के रोज़ आपको पता है कितने खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए हैकलों के अंदर, इबादत खानों के अंदर। मेरे अजीजों, हमने कुबड़ी औरत का वाकया सुना है कलाम मुकद्दस में कि वो 15 साल से हैकल में दुआ करने जाती थी। 15 साल से, 15 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं है। तो वही काहिन थे, वही इबादत होती थी, सब कुछ वही होता था, लेकिन 15 साल से उसकी बीमारी नहीं गई थी। 15 साल से वो कुबड़ी की कुबड़ी थी। तो जो यसू आया होते, तो यसू एक ही दिन ही आया होते, तो जो फिर यसू आया ना ਉਹਦਾ ਕੁਬੜਾਪਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ Praise the Lord. ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, बेशक। ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਟਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ क्या करना है, वहाँ शिफा नहीं हो सकती। और यही जो फकी फरीसियों का यही हाल था मेरे अजीजों। जी आगे बढ़ेंगे। इस पर फकीर और फरीसी सोचने लगे इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है। कुफर बकता है। मेरे अजीजों, मैंने पहले जैसे बयान किया कि गुनाह माफ करवाना बड़ा मुश्किल था। काहिन जो है इसके लिए कुर्बानी के लिए अंदर जाते थे और बड़ा एक संगीन, एक काम था। काहिन जो जब साल भर रियासत करते थे ना इसकी, तो ना वो किसी के जनाजे ते जाते सन और ना किसी के ब्याह ते जाते सन, वो सिर्फ
पाकीज़गी में रहते थे। Amen. खुदा की कुर्बानी गुजराने के लिए साल भर वो अपने आप को तैयार करते थे, फिर जाके हैकल में जाकर कौम के लिए जाके कुर्बानी गुजराते थे। तो अब वो कह रही है ये कौन है जो कुफर बकता है, जो कुफर बकता है? खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता खुदा है? के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है? यसु ने उनके ख्यालों को मालूम करके और यसू दी तुसीं सुन लो, यसू ते ਫਿਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ इरफान भाई ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। तो ये देखिए ये कुदरत है ना बहुत बड़ी। हाँ जी, वो अभी ये उन्होंने मुंह से बोला नहीं है, वो फकीयों ने मौलमों ने अभी उन्होंने जुबान पर ये लफ्ज नहीं लेके आए, वो सोच ही रहे हैं। तो यीशु ने उनके ख्यालात को मालूम करके उनको जवाब में उनसे कहा, उन्होंने बोलने नहीं देता, पहले ही जवाब दे देता। तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है? आसान क्या है? ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? या ये कहना उठ और चल फिर? तुसी मैनू दसो, शुमैला दसेगी, तुसी दसो कि आसान ये है कि तेरे गुनाह माफ हुए या आसान ये है कि उठ चल फिर? तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ तो हुए, लेकिन मौजज़ा भी तो करना ना। वो जरा मफलूज चार जो बंदे लेके आए जो उससे उठा फिरा नहीं जा रहा, हाँ जी, वो तो गुनाह तो माफ़ कर दिए खुदा यीशु मसीह ने, लेकिन ज़ाहिरी मौजज़ा तो बड़ा था ना। खुदा ने कहा पहले तो उसने कह दिया जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो फिर दूसरा खुदा ने मौजज़ा करना था ना। तो जदों फिर आगे बढ़ेंगे, क्या है कि उठ और चल फिर? हाँ जी, उनसे सवाल किया क्या है, तेरे गुनाह माफ़ हुए या उठ चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो, हाँ जी, हुण गल आएगी ना आगे पूरी, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कोई अपने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने इब्ने का आदम को इख्तियार जमीन है, पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। का इख्तियार है। गुनाह माफ हो गए ने, इख्तियार है। हुण गल सुन लो अगे। उसने मफलूज से कहा, ओने मफलूज नु क्या यीशु ने, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तेनू कहना आ, उठ और अपना कटोला उठाकर अपने घर जा, अपना कटोला जिहड़ा बनाया है ना इनू चुक और अपने घर जा। और अपने घर जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए, जोरदार जोरदार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये है खुदावंद की मोहब्बत, ये है खुदावंद की मोहब्बत जी। और जी। वो उसी दम और वो उसी दम उनके सामने उठा, और वो उसी दम उनके सामने उठा, और जिस पर पड़ा था वो जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने उसे घर चला गया, उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। अपने घर चला गया। वो सब के सब बड़े हैरान हुए, वो सब के सब जितने वहाँ पर मौलम थे, पढ़े लिखे थे, शरीयत के आलम थे, फकी थे, फरीसी थे, सरदार थे, काहिन थे, सब के सब हैरान हो गए। और हालेलुया। खुदा की तमजीद करने और लगे, खुदा की तमजीद करने लगे, और बहुत डर गए, और बहुत डर गए, और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी, और आज हमने अजीब बातें देखी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब मफलूज उठा सब खुदा की तमजीद करने लगे। ये सिर्फ मौजज़ा ना था, ये एक गवाही थी। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। ते हुण मेरा तुहाडे सारियां नाल सवाल आ कि ए हुण ड्यूटी जिहड़ी है मैं तुहाडे ते ला रहा हूं, तुहाडे ते ला रहा है कि वो जो लोग थे, जो कई लोग थे, लिखा कई लोग, उसमें 4 लोग 5 लोग 2 लोग 3 लोग नहीं, कई लोग थे। वो क्या किया, उन्होंने उस मफलूज को खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए, और उन्होंने ना भीड़ को देखा। हम कभी कभार क्या करें, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगी ना, हाँ जी,
ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਲਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ है? बस यार कोई 2.5 घंटे जाती है। हाँ जी, तो वो 2.5 घंटे जो हैं हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन खुदा दे घर च जड़ा ना हमें गर्मी भी लगती है, हमें जगह भी नहीं मिलती, हमें भीड़ भी ज़्यादा लगती है, लेकिन मेरे अजीज़ों उन्होंने ये सब बातें ये देखते हुए, भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, और उनकी दिलेरी देखें, उनकी हिम्मत देखें, उनके अंदर गवाही देखें, उनके अंदर जज्बा देखें कि वो बंदे को छत पर लेके गए हैं। वो छत भी होना दी नहीं है, वो छत भी उनकी नहीं है, उसका घर भी उनका नहीं है, लेकिन जवाब तो देना ही होगा ना उनको। हाँ जी, जाके इतने कोई छत तोड़ दे या इतने कोई आप टैंक पीस तोड़ दे, टैंक पीस तोड़ दे तो देखो फिर असी आखांगे ना भाई पैसे दे दे। हाँ जी, कमांगे ना असी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने उनका छत तोड़ दी और उनका ईमान देखे कि ए बंदा जो यस्सु तक आ जाएगा ना तो फिर आके फिर गवाही मिलेगी। हालेलुया। और फिर उनकी ईमान, खुदावंद ने यस्सु मसीह ने उनके ईमान को देखकर कहा कि इसके गुनाह माफ़ हुए, और उसको कहा कि अपना टोला उठा, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चल। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज मैं भी आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्या हमारा ईमान सिर्फ जुबान पर है या अमली भी है? बताइए, आपका जो ईमान है वो सिर्फ जुबान पर है या अमली भी है? चौक के ले आओगे बंदे ने चौक के ले आओगे या नहीं? चौक के ले आना पैना, उन चार पाई से चौक के ले आना पैना, नहीं है बन के ले गया। जी, क्या हम किसी को यीशु के पास ला रहे हैं? लियांदा जी किसी? बस ये आप अपने आप से फैसला करें। क्या हम माफ़ी को सबसे बड़ी शिफा समझते हैं जो यीशु ने पहले उसको दी थी? पहले उसको माफ़ किया, पहले उसको माफ़ किया, उसके कर्ज़िस, उसकी जो जनरेशन से आ रहे थे, जो लानतें उसके ऊपर थी, उसको खुदा यीशु मसीह ने क्लियर किया, उसको साफ किया, और फिर उन्होंने आख्या जा अपना कटोला चुक ते घर जा। क्या हम अपने तजर्बात को गवाही दे रहे हैं कि जो हम तजर्बा हम खुदा के घर में करते हैं, इसकी गवाही देते हैं? हमें गवाही दे। यीशु गवाही मांगता है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि जब तुम पर रूह कुदूस उतरेगा और तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे, तो फिर आगे की लिया मेरे गवाह ठहरो। तो खुदावंद जो है वो हमसे गवाही मांगता है। मैंने पहले एक दफ़ा जिक्र किया था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आए मैसेज लेके कि क्या तू वही मसीहा है जिसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं या कोई और है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने गिन कर जड़ी सानू गवाही देनी चाहिए, यीशु आप ही गवाही दे रहे हैं कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ होते, बहरे सुनते, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। तो ऐ तुसी दो ना गवाही। हाँ जी, ये हम देना गवाही। यीशु क्यों गवाही दे हम? हालेलुया। तो फिर वादा करें कि खुदावंद दे घर दे विच जो लोग दूर हैं, वो किसी भी एंगल से हों, वो बीमारी में हों, वो तासीरों के अंदर जकड़े हैं, वो खुदा से दूर हैं, वो नशे की लानत में हैं, किसी भी चीज़ के अंदर हैं, मुब्तला हैं, आप उनको खुदा के घर में लेके आएं। और जब वो शिफा पाएंगे, वो आज़ाद होंगे, वो खुदा की हजूरी में आएंगी, तो खुदा ने आपको जितनी उसको बरकत मिलेगी, खुदा ने आपको भी बरकत दे। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, और खुदा आपको इसी तरह खुदा बढ़ा और